बरनाला निवासियों ਨੂੰ मेरे ਵੱਲੋਂ सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर गुरिंदरवीर सिंह सिविल सर्जन बरनाला अज तुहाडे नाल मुखातब हाँ। सबनों पता है कि करोना का प्रकोप जिहड़ा है वो दिनों दिन वधदा जा रहा है। असी सारे हर पासों कोशिश लगे हुए हाँ कि असी इस बीमारी तो लोगों को वध तो वध बचा सकीए, इस बीमारी के पसार को असी वध तो वध बचा सकीए। लेकिन कुछ लोगों दी गलतियां करके, कुछ साडे अपने भैणां भरावां दी गलतियां करके ये बीमारी जिहड़ी हैगी है ये फैलती जा रही है। तो जिवें असी हर वारी गल करते हैं कि इस तो बचाव के बड़े 3 सिंपल तरीके हैं। मास्क पाउणा, हत्थां नूं बार बार धोना, साफ रखना और सोशल डिस्टेंसिंग जिन्होंने असी कहते हैं वो बना के रखना। तो की असी अज की डेट पढ़ लिख के भी इन्ने ज़्यादा अनपढ़ हो गए हैं कि असी ये 3 चीज़ों का ध्यान नहीं रख सकते। ये साडे वास्ते एक बहुत बड़ा प्रश्न बनया होया। जे मैं अज की गल दे विच बरनाले के केसां की गल करां तो असी 17,000 तो वध लोगों के सैंपल टैसट करा चुके हैं, जिहदे विचों 718 मरीज़ जिहड़े हैगे हैं करोना के पाए गए हैं। मैं हुणे जिहड़े तो पहला बरनाला निवासियों ने प्रश्न पूछे हुए हैं मैं वो देख रहा सी ते उहदे विच साडे एक बरनाला निवासी प्रदीप सिंह जी ने कहा कि लोगों का कहना है कि जिहड़ा भी कोई बंदा टैसट कराने लई जांदा उहनूं पॉजिटिव कढ दिंदे हैं। 17,000 टैसटां पिछे 718 बंदे साडे जिहड़े हैगे आ साडे बरनाला निवासी जिहड़े हैगे आ वो पॉजिटिव आए हैं। तो इहदे विच कित्थे शो हुंदा कि असीं हरेक आने वाले व्यक्ति नूं पॉजिटिव कढ रहे हैं? नहीं, अजिहा नहीं है। जे कोई सच्ची मुच्ची किसी के अंदर जीवाणु होणगे उसे नूं ही पॉजिटिव कढ़िया जाएगा, या ये कहो कि ओही पॉजिटिव आएगा, साडे कढ़ण नाल कोई पॉजिटिव या नैगेटिव नहीं हुंदा। और जे पॉजिटिव एक बंदा कोई आ रहा है तो उन्होंने ये बहुत जरूरी है कि वो अपने पिछले 5 दिनों के विच जिहड़े भी लोग व्यक्तियों के नाल कॉन्टैक्ट विच आया उहदी इन्फॉर्मेशन सानू इमीडिएटली देवे, ताकि असी उन्हां 5 दिनों के विच कॉन्टैक्ट आए लोगों को समझा के उन्होंने टैलीफोन करके घर बैठण वास्ते कह सकीए, उन्होंने क्वारंटीन कर सकीए, फिर उन्होंने सैंपल लैके तो उन्होंने टैसट करवा सकीए। यह एक बहुत ही सिंपल तरीका है इस बीमारी के पसार को रोकण का। साडे एक होर बरनाला निवासी दे ने प्रश्न पूछा कि जिहड़े पॉजिटिव आ जाते हैं या जिन्हों का टैसट हो जाता है तो की उन्होंने एकांतवास करना जरूरी है? तो की दूसरा क्वेश्चन नाल ही उन्होंने क्वेश्चन है कि जे कोई कॉन्टैक्ट विचों कोरोना पॉजिटिव आता है तो बाकी टैसट किए जाते हैं या उन्होंने एकांतवास किया किन्ने दिनों लिए किया जाता है? देखो, एकांतवास का जिहड़ा कारण है वो ये है कि असी बीमारी के अगे पसार को रोकना है। जे अज एक व्यक्ति कोई भी पॉजिटिव आता है तो जिन्ने भी व्यक्ति उहदे नाल कॉन्टैक्ट विच पिछले 4-5 दिनों के विच आए हैं उन्होंने एकांतवास करना बहुत ही जरूरी है। 5 दिनों बाद असी उन्होंने सैंपल लवांगे, टैसट करांगे। जे वो नैगेटिव आ जाते हैं तो डेफिनेटली असीं उन्होंने घर तो बाहर जाने की इजाजत दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो पॉजिटिव आ गए उन्होंने फिर उस तो बाद सैंपल लैण की तरीक तो बाद या हॉस्पिटल दे विच या घर दे विच उन्होंने आइसोलेट किया जाएगा। दैट इज़ अप टू 17 डेज़। सो ये साडा प्रोसैस जिहड़ा हैगा यह बहुत ही ज़रूरी प्रोसैस है तां जो असी इस बीमारी के पसार नूं जल्दी तो जल्दी कंट्रोल कर सकीए। दूसरी मेरी एक सारे बरनाला निवासियों को एक बेनती है कि अजकल साडे दे प्रैशर हरेक जो पॉजिटिव आता है वह प्रैशर आता है कि जी मैनू घर च एकांतवास कर दिओ। देखो, घर च एकांतवास होना जिहड़ा हैगा वह बहुत सौखा है, साडे वास्ते भी बहुत सौखा है कि तुसीं अपने घर बैठे हो, साडियां सेहत सेवावां ते कोई प्रैशर नहीं पैंदा। लेकिन प्रैशर तुहाडे ते ज़्यादा है। जे तुहानूं घर दे विच कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वो व्यक्ति जिहड़े 65 साल की उम्र तो उपर हैं, जिन्होंने कोई होर बीमारी है जिवें कि ब्लड प्रैशर,
ਸ਼ੂਗਰ, ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਡਨਲੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਡਨਲੀ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਮੁੜਨ ਯੋਗ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਦਾ ਐਕਸਰੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੈਵਲ 1 ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਢਿਲਵਾਂ 'ਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 2 ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ ਰੀਹੈਬ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ CHC ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਯੰਗ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਕਮਰਾ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਬਰਨਾਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਗਲੀ ਜਿਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਫੈਲੀ ਔਰ ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਨਾ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੰਜੈਸਟਡ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੈਂਪਲਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਂਪਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਵੱਡੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਸਾਡੇ ਚਾਹੇ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਬੇਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਤੋਂ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਧੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੈਮਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਟਲਸ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈਗੇ ਆ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਪਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ
ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਰਨਾਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਓ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਧੱਬਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਿਮਾਰੀ 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਰਹੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵਾਇਰਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਦਮੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗਲਤ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਅੰਸ਼ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਂਗੂ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਂਗੂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਧੰਨਵਾਦ।